میں اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ یہ بات نہ سمجھ پاتی کہ میری ماں کی دوسری شادی ہو رہی ہے، لیکن اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ اس بات کو قبول کر پاتی۔ اپنے باپ کی جگہ کسی دوسرے آدمی کو باپ کے طور پر قبول کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل بات تھی، لیکن یہ مشکل اس وقت عذاب بن گئی جب سوتیلے باپ کے ساتھ ساتھ سوتیلا بھائی بھی میری زندگی میں شامل ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے لیے زندگی اور یہ زمین تنگ پڑ گئی۔ میری اماں رخصت ہو کر نئے گھر جانے لگی تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے ایک لڑکے نے آ کر اماں کو سلام کیا۔ اماں نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگی، دعا یہ تمہارا بڑا بھائی عاطف ہے، آج سے تم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ پیار محبت سے رہنا۔ اماں کی بات پر میں حیران رہ گئی تھی۔ اچانک ہی میرا بڑا بھائی کہاں سے آ گیا تھا، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ میرے سوتیلے باپ کا بیٹا ہے جسے اماں نے میرے بڑے بھائی کا درجہ دے دیا ہے۔ میرا بھائی مجھے سر سے پاؤں تک بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ پہلی ہی ملاقات میں مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اماں نے مجھے کمرے میں چھوڑا اور کہنے لگی، آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، میں تمہارے ابا کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہی موجود ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز لگا دینا۔ دوسرے ابا کا سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بس کچھ ہی مہینوں میں ہر رشتہ بدل کر رہ گیا تھا۔ اماں میرے سوتیلے ابا کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں پانی موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی اماں کو آواز لگائی، لیکن اماں تو میری آواز پر آئی ہی نہیں۔ پانی کی پیاس بڑھنے لگی تو میں خود ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا تھا، اسی لیے میں اندھیرے میں باورچی خانہ تلاش کر رہی تھی کہ اچانک ہی میں کسی وجود سے ٹکرا گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ میں زوردار چیخ مارتی کسی نے اپنے ہاتھ سے میرا منہ دبا دیا۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ پھر کوئی میرے کان کے قریب ہوا اور آہستہ سے کہنے لگا کہ شور مت مچاؤ، اماں ابا پریشان ہو جائیں گے۔ میری سانس بری طرح رکنے لگی تھی اور میں آواز سے پہچان گئی تھی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھائی، سوتیلا بھائی عاطف ہے۔ میرا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے آہستہ سے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، اتنی رات کو کمرے سے کیوں نکلی ہو؟ میں نے گھبرا کر اسے کہا کہ مجھے پانی چاہیے تھا، تو وہ خود مجھے ہاتھ پکڑ کر باورچی خانے میں لے گیا اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کی نظریں اب بھی میرے وجود پر جمی ہوئی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے نظروں ہی نظروں میں کھا جائے گا۔ عاطف 20 سال کا جوان لڑکا تھا جبکہ میں صرف 14 سال کی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی تپش تھی، اس لیے رات کے اندھیرے میں مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر میرے قریب ہوا اور کہنے لگا، دعا تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو میں تمہارا بہت کچھ لگتا ہوں۔ عاطف کے لہجے نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ اس کا انداز مجھے بہت کچھ باور کرا رہا تھا۔ میں چھوٹی ضرور تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ اس کے انداز نہ سمجھ پاتی۔ میں نے بامشکل حلق سے پانی اتارا اور واپس بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ پہلی ہی رات اس گھر میں مجھ پر بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ مجھے کمرے میں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دروازے پر عاطف ہی موجود ہوگا، اسی لیے میرا دروازہ کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دروازے پر بار بار دستک ہو رہی تھی اور میں اپنے آپ میں سمٹتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، نہ جانے میں کہاں پھنس گئی تھی۔ اور پھر کافی دیر بعد مجھے اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام پکار کر کہہ رہی تھیں کہ دروازہ تو کھولو دعا۔ اماں کی آواز پر میری جان میں جان آئی اور میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ڈانٹتے ہوئے پوچھنے لگی کہ میں نے اتنی دیر کیوں لگا دی۔ میں نے جھجکتے ہوئے اماں سے کہہ دیا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اماں ہنس کر کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آج اس گھر میں تمہاری پہلی رات ہے نا، اس لیے۔ میں نے ایک نظر اماں کے چہرے پر ڈالی جہاں مجھے خوشی نظر آ رہی تھی۔ اماں اپنی دوسری شادی پر بالکل مطمئن تھی، لیکن مجھے اپنے سوتیلے بھائی کی موجودگی پریشان کر رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھنے کے لیے آئی تھی اور مجھے دیکھ کر واپس لوٹ گئی تھیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ دوبارہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا، لیکن پھر تو ہر رات ہی ایسا ہونے لگا تھا۔
میں شام ہوتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی اور اچھی طرح دروازہ بند کر لیتی، کیونکہ مجھے عاطف سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ سارا دن مجھے جن نظروں سے گھورتا تھا، وہ نظر مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ جیسے ہی اماں یہاں وہاں ہوتی، وہ زومینی لہجے میں میری خوبصورتی کی تعریف کرتا اور مجھے احساس دلانے کی کوشش کرتا کہ میں بچی نہیں ہوں بلکہ بڑی ہو گئی ہوں، اور اماں کی موجودگی میں ایسے شریف بن جاتا جیسے اس سے زیادہ نیک اور کوئی نہیں۔ اماں کی شادی کو ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور اس 1 مہینے میں اماں نے مجھے میرے سوتیلے باپ کے سامنے بہت ہی کم آنے دیا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا سوتیلا باپ مجھے بیٹی کے روپ میں نہیں اپنانا چاہتا تھا، اور اسی لیے اماں مجھے اس کی نظروں سے دور رکھتی تھی۔ دوسری طرف میرا سوتیلا بھائی اس قدر مجھے پریشان کرتا اور میرے آگے پیچھے گھومتا کہ میں تنگ آ جاتی۔ کئی دفعہ میں نے یہی بات اماں سے کہنے کی کوشش کی، لیکن اماں ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی کہ تم زیادہ ہی سوچتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تمہارا بھائی ہے اور تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ اماں جس طرح میری ہر بات کو نظر انداز کرنے لگی تھی، میں خاموش ہو گئی تھی اور جیسے تیسے اس گھر میں دن گزارنے لگی تھی۔ ایسے ہی ایک دوپہر میں چھت کی صفائی میں مصروف تھی کہ جب ہی میرا سوتیلا بھائی عاطف پیچھے سے چلا آیا اور اچانک ہی اتنا قریب آ گیا کہ میں سنبھل بھی نہ پائی اور اس سے ٹکرا گئی۔ اس کی اس حرکت پر جہاں مجھے غصہ آیا، وہیں وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی اور غصے میں کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ میری بات سن کر وہ انجان بن گیا اور کہنے لگا، کیا میں نے کیا کیا ہے؟ تم تو خود جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائی ہو اور اب بولی بن رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی جواب دیتی، اماں چھت پر آ گئی اور کہنے لگی، دعا تو جس کام میں لگ جاتی ہے اسی میں لگی رہ جاتی ہے، میرے ساتھ نیچے چل اور بھی کام نپٹانے ہیں۔ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی کہ عاطف جان بوجھ کر میرے ساتھ کس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے، لیکن اماں کو تو میری بات سننے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتی ہوئی نیچے لے آئیں۔ میں نے اماں کو بتانا چاہا کہ عاطف جان بوجھ کر میرے قریب آیا تھا، لیکن اماں نے میری آدھی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور کہنے لگی، بھائی ہے وہ تیرا، اس کی شکایت کرنے نہ بیٹھ جانا۔ ایک تو وہ تیرا اتنا خیال رکھتا ہے اور تو ہے کہ اسے ایسے ہی برا بھلا کہتی رہتی ہے۔ جو تھوڑا بہت مذاق وہ کر لیتا ہے اسے دل سے نہ لگایا کر۔ اماں کی بات سن کر میری جان جل کر خاک ہو گئی تھی۔ اماں عاطف کے خلاف کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں انہیں عاطف پر بھروسہ تھا یا اپنے دوسرے شوہر کا خوف، اور عاطف تھا کہ جس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ جہاں اسے موقع ملتا میرے قریب چلا آتا، مجھے تنگ کرتا، چھونے کی کوشش کرتا اور اپنی خواہش بیان کر کے میری جان نکال دیتا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ اس نے واضح لفظوں میں اپنا مقصد میرے آگے بیان کر دیا تھا، لیکن یہ بات میں اماں کو نہیں بتا پائی تھی، اور اگر میں بتاتی بھی تو شاید اماں میری بات پر یقین نہیں کرتی، کیونکہ انہیں مجھ سے زیادہ اپنے سوتیلے بیٹے پر بھروسہ تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، میرے سوتیلے باپ نے اماں کو سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا بیٹا بھی اماں کو جان سے پیارا ہو گیا تھا، اور میں سگی اولاد ہونے ہوئے بھی نظر انداز ہو رہی تھی۔ شروع میں تو اماں میری شکایت سن کر عاطف سے کچھ سوال جواب کر لیتی تھیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، نہ جانے اماں کو کیا ہو گیا تھا، انہوں نے کبوتر کی طرح آنکھیں موند لی تھیں اور مجھے عاطف کے بھروسے چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن اماں مجھے گھر چھوڑ کر بازار گئی اور اتفاقاً عاطف کالی سے جلدی لوٹ کر گھر آ گیا۔ اسے تو موقع مل گیا تھا، نہ ہی اماں گھر پر تھیں اور نہ ہی ابا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، دعا تم تو بہت خوبصورت ہو، اگر تم چاہو تو تمہاری یہ خوبصورتی تمہارے کام آ سکتی ہے۔ دیکھو نا، میری بات مان لو، آخر کب تک یوں ہی نخرے دکھاتی رہو گی؟ عاطف کی بات مجھے کچھ سمجھ آنے لگی تھی، اس لیے میں انہیں غصے میں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ مسکرا کر میرے قریب ہوا اور کہنے لگا، بھائی ضرور ہوں لیکن سوتیلا، یہ بات یاد رکھا کرو۔ عاطف نے اپنی انگلی سے میرے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا تو میری جان نکلنے لگی۔ وہ میرے اس قدر قریب آ چکا تھا کہ میرے لیے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اسی وقت گھر کا دروازہ بجا اور دستک بتا رہی تھی کہ اماں لوٹ آئی ہے۔ میری جان میں جان آئی تھی
आतिफ पीछे हटा और फ़ौरन ही अपने कमरे में चला गया था। मैंने भाग कर दरवाज़ा खोला और अम्मा से लिपट गई। मेरी इस हरकत पर अम्मा घबरा गई और कहने लगी, मैं थोड़ी देर के लिए बाज़ार क्या गई, तू तो पागल ही हो गई है। मैंने रोते हुए अम्मा से कहा, मुझे छोड़कर ना जाया करो, मुझे डर लगता है। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे सैकड़ों बातें सुना दी और कहने लगी कि जवान हो रही है और अकेले घर में डरती है। मैं कौन सा तुझे किसी जंगल में छोड़कर गई थी। मैं अम्मा को क्या बताती कि ये घर तो जंगल से भी ज़्यादा गैर महफूज हो चुका था, क्योंकि यहाँ मेरा भाई ही मेरा दुश्मन बन चुका था। अम्मा की ये दूसरी शादी मुझ पर बहुत भारी पड़ रही थी। काश कि मेरा अब्बा मेरी माँ को तलाक ना देता तो आज मैं एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन मेरे अब्बा को तो अपनी अय्याशियों से ही फुर्सत नहीं थी और अब्बा ने नशे की हालत में अम्मा को तलाक देकर ना सिर्फ अम्मा की बल्कि मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी थी। मेरा सगा बाप जैसा भी था वो मेरा मुहाफिज था और इसके होते हुए मैंने कभी खुद को गैर महफूज तस्वुर नहीं किया था। लेकिन अम्मा की इस दूसरी शादी को पूरे 2 महीने होने वाले थे और मेरे सौतेले बाप ने मुझे 2 दफ़ा भी मोहब्बत से नहीं देखा था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन्हें इस घर में मेरा वजूद ही गवारा ना हो। वो जब भी मुझे अम्मा के आसपास देखते या अम्मा मेरे करीब होती तो फ़ौरन अम्मा की आवाज़ देकर बुलाते और अपने साथ कमरे में ले जाते। उनकी मौजूदगी में मैं अम्मा खुलकर बात तक नहीं कर सकते थे। पता नहीं उन्हें मुझसे किस बात का बैर था, जबकि अम्मा तो आतिफ को सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार दे रही थी। सौतेले अब्बा के इस रवैये ने मुझे उनसे बहुत बदज़न कर दिया था और उनकी मौजूदगी में मैं खुद अम्मा से दूर रहने लगी थी। मैं इस घर में एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजार रही थी। मेरा बस चलता तो यहाँ से कहीं भाग जाती और फिर कभी पलट कर वापस ना आती, लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं था। और फिर ऐसे ही एक शाम आतिफ एक काली थैली लेकर मेरे पीछे छत पर चला आया। मैं कपड़े धोकर रस्सियों पर डाल रही थी कि वो मेरे करीब आ गया और वो काली थैली मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगा कि ये लिबास मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये तुम्हारे खूबसूरत गोरे चिट्टे वजूद पर बहुत अच्छा लगेगा, तुम उसे पहनकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। आखिर कब तक यूं ही मुझे परेशान करती रहोगी। आतिफ की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। उसने ज़बरदस्ती थैली मेरे हाथ में थमा दी और कहने लगा, मैं रात को तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहकर वो तो नीचे चला गया, लेकिन मेरे हाथ पाँव कांपने लगे। मैं भाग कर अपने कमरे में चली आई और थैली खोलकर देखी तो मेरे रहे सहे होसान भी ख़ता हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। मैंने जल्दी से इस लिबास को अलमारी में बंद कर दिया कि कहीं अम्मा की नज़र ना पड़ जाए। वो सारा दिन मैं कमरे से बाहर ही ना निकली और शाम होते ही मैंने अंदर से कुंडी भी लगा ली। अम्मा ने मुझे लाख खाने के लिए बुलाया, मगर मैंने साफ़ इनकार कर दिया और उस दिन के बाद से मैं यही कोशिश करने लगी कि जब जब आतिफ घर में मौजूद होता मैं अपने कमरे से बाहर ही ना आती, क्योंकि अब मैं अच्छी तरह से उसका मकसद जान चुकी थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं ज़्यादा दिन उससे बचने वाली नहीं हूँ। अम्मा और अब्बा दोनों किसी शादी में गए हुए थे और आतिफ भी अपने दोस्तों में निकला हुआ था, इसलिए मैं बड़े सुकून से घर का कामकाज कर रही थी। मुझे तसल्ली थी कि कोई मुझे तंग करने वाला नहीं है, लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई थी। मैं आधे घंटे बाद बावर्ची खाने से काम निपटा कर कमरे में आई तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरा सौतेला भाई मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो कब लौट कर घर आया था मुझे पता ही ना चला था। शायद मैं कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी या फिर वही दबे पाँव लौटा था। इसकी नज़रें मेरे वजूद पर जमी हुई थीं और मैं उसकी मुस्कुराहट और उसकी नज़रों में छुपा मफ़हूम बहुत अच्छी तरह समझती थी और इसी वजह से मेरे होश उड़ गए थे। अम्मा भी घर में नहीं थी, ऐसे में उसका मेरे कमरे में होना मेरे लिए बहुत ही परेशानी की बात थी। मैंने हकलाते हुए बाई से कहा कि अम्मा की गैर मौजूदगी में आपका मेरे कमरे में आना ठीक नहीं है। आप अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाएं। अगरचे मैं जानती थी कि ये सब बातें उसके नज़दीक बेमैनी हैं, लेकिन मैं अपनी सी कोशिश कर रही थी। आतिफ ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत लिबास ला कर दिया था और मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे ज़रूर पहन कर दिखाओगी, लेकिन तुम्हें तो मेरे तोहफ़ों की कदर ही नहीं है। ऐसा भी क्या मांग लिया है मैंने तुमसे जो इतना गुस्सा हो रही हो। जाओ, अभी घर में कोई नहीं है, जल्दी से मुझे वो लिबास पहन कर दिखाओ।
आखिर को तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे वजूद पे वो लिबास कितना जचेगा। आज हम दोनों मिलकर आसानी से वो काम कर सकते हैं जिसके लिए मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। आतिफ़ की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो मुझसे क्या चाहता है। मैंने जल्दी से अलमारी से वो ड्रेस निकाला और आतिफ़ के आगे रख दिया और कहा कि आपको लगता है मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? ना ही ये मेरी तरबियत है और ना ही मैंने आज तक कभी ऐसे कपड़े पहने हैं। आतिफ़ ने शापर खोलकर ड्रेस निकालकर मेरे सामने फैलाया और कहने लगा, क्या बुराई है इसमें, देखो तो कितना खूबसूरत है। मेरी नज़र जैसे ही उस ड्रेस पर पड़ी मैं शर्म से पानी पानी हो गई और मैंने उससे कहा कि आपको शर्म नहीं आती, मैं आपकी बहन हूँ और आप मुझे ऐसे कपड़ों में देखना चाहते हैं। उसके बाद जो कुछ आतिफ़ ने कहा वो सुनकर मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। मैंने आपसे कहा कि अभी उठो और मेरे कमरे से निकल जाओ, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा ये गंदगी बर्दाश्त नहीं करूँगी। आतिफ़ ने कस कर मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा, ज़्यादा सीधी सादी और शरीफ लड़की बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जैसी लड़कियाँ कैसी होती हैं। तुम्हारी माँ को ही देख लो, कैसे मेरे बाप को अपने जाल में फंसा कर उससे शादी कर ली है। आतिफ़ के मुंह से अम्मा के बारे में ऐसी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो तो अम्मा के आगे बहुत ही नेक और फर्माबरदार बनता था। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरी माँ के बारे में ऐसी गंदी सोच रखता होगा। आतिफ़ ने गुस्से में मेरे आगे खुलकर अपना मकसद बयान किया और कहने लगा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने बाप को तुम्हारी बदकिरदारी के ऐसे किस्से सुनाऊंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ इस घर से बाहर निकाल करेगा। मैंने रोते हुए आतिफ़ से कहा कि ऐसा हरगिज़ भी ना करना। पहले ही मेरे सगे बाप ने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है और अब तुम्हारी वजह से एक दफ़ा फिर हम बेआसरा हो जाएंगे। आतिफ़ कहने लगा, तो फिर मेरी छोटी सी फरमाइश पूरी कर दो ना। मैं तुमसे चाहता ही क्या हूँ, बस यही ना कि तुम ये लिबास पहन लो और एक वीडियो बनवा लो। तुम्हारा क्या जाता है। मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपना चेहरा छुपा लेना। मैं सिर्फ तुम्हारे वजूद को कैमरे में कैद करूँगा। देखना, एक एक वीडियो पर लाखों व्यूज़ आएंगे और तुम्हारी इस खूबसूरती से हम दोनों ही बहुत पैसा कमा लेंगे। मैंने रोते हुए आतिफ़ के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मैं ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती जहाँ ऐसी बेहयाई होती है। मैं कोई वीडियो नहीं बनवा सकती और ये तो इतना नीम बरहना लिबास पहनने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। आतिफ़ गुस्से से मेरे करीब आया और कहने लगा, क्या तुम जानती हो मुझ पर हज़ारों रुपए का कर्ज़ा चढ़ा हुआ है। मैं कितनी दफ़ा जुआ हार चुका हूँ और अब अगर मैंने पैसे ना चुकाए तो हम सबका बहुत बुरा इंजाम होगा। इसीलिए मेरी बात मानो और अपना चेहरा छुपाकर ऐसी वीडियो बनाओ कि लोग तुम्हें देखते रह जाएं और हम बहुत पैसा कमा लें। अगर तुमने अपनी मर्ज़ी से ये सब ना किया तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा और वो सब भी कमरे में ही रिकॉर्ड करूँगा। लंबा चौड़ा आतिफ़ मुझे बुरी तरह धमका रहा था और मैं उसके आगे खड़ी काँप रही थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो ज़बरदस्ती मुझे वो लिबास पहनने पर मजबूर कर रहा था और मैं उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन इसे तो मुझ पर रहम ही नहीं आ रहा था। वो मुझे पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और ये बात बहुत पहले ही वो मुझे बता चुका था। और इससे पहले कि मैं उसकी धमकियों में आकर कोई गलत काम कर बैठती, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी थी। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर आतिफ़ कमरे से भागकर बाहर निकल गया था और जैसे ही मैंने भागकर दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी पुलिस को देखकर मेरे ओसान खता हो गए। पुलिस वाले मुझसे आतिफ़ के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि वो घर में ही मौजूद है। उन्होंने आतिफ़ को गिरफ़्तार कर लिया था और मेरे पूछने पर मुझे बताया था कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ लड़कियों की ज़बरदस्ती नाजेबा वीडियोस बनाकर उन्हें इंटरनेट पर अपलोड किया है और साइबर क्राइम के एक्ट के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। वो और उसके दोस्त इसी तरह की वीडियोस बनाकर लाखों रुपया कमा रहे थे और वो मुझे भी अपने इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। पुलिस वाले उसे ले जा चुके थे और मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि खुदा ने मेरी इज़्ज़त बचा ली थी। जब अम्मा अब्बा शादी से लौट कर घर आए और उन्हें आतिफ़ की गिरफ़्तारी का पता चला तो अब्बा फ़ौरन पुलिस स्टेशन भागे और अम्मा ने मुझे सीने से लगा लिया। मैंने अम्मा को सारी बात बताई तो अम्मा के होश ठिकाने आ गए। अम्मा ने मुझसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने अपने नए रिश्ते को बचाने के लिए मेरी हर बात को नज़रअंदाज कर दिया और अगर आज पुलिस बर वक्त ना आती तो शायद मैं भी बेआबरू हो चुकी होती।
आतिफ आज भी जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि साइबर क्राइम के तहत उस पर बहुत बड़े मुकदमात दर्ज किए गए हैं और अब्बा चाह कर भी उसकी ज़मानत नहीं दिलवा पाए। कम से कम वक़्त में ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में जो गलती आतिफ और उसके दोस्तों ने की थी, अब शायद उन्हें सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतनी है। आतिफ के चले जाने के बाद मेरे सौतेले अब्बा मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं और मैं ये बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि जहाँ सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल है, वहीं बहुत ही गंदा और घिनौना इस्तेमाल भी है और ये हम पर मुनहसर है कि हम उससे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हमें जेल की सलाखों के पीछे भी पहुँचा सकता है, क्योंकि सरकारी तौर पर साइबर क्राइम के बहुत सख्त कवानीन बना दिए गए हैं। आज के दौर में जहां आतिफ जैसे लड़के बेरारवी का शिकार होकर यूट्यूब और टिकटॉक पर फहश मवाद डालकर पैसा कमाना चाहते हैं, वहीं मेरी माँ जैसी औरतें अपने नए रिश्तों को बचाने के लिए अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेती हैं और इसी वजह से हमारा माशरा ज़वाल का शिकार हो रहा है, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम कि हमारे घर की चार दीवारों के अंदर क्या हो रहा है। आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन मौजूद है और इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उसकी खबर शायद माँ बाप को भी ठीक तरह से नहीं है। मेरी आज की कहानी में बहुत से सबक पोशीदा थे। आपने मेरी आज की इस कहानी से क्या सीखा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि बच्चों के हाथ में खुलेआम मोबाइल फ़ोन दे देना चाहिए या फिर उन पर पाबंदी होनी चाहिए?